Students, in the last video, we did the problems related to the conversion of temperature from Celsius scale to the Kelvin scale and Kelvin scale to the Celsius scale. In this class, we will discuss the relation between the temperature and kinetic energy of the molecules of the gas or liquid or anything else. See, you will be observing when you are boiling water in a vessel. What happens? You will take a vessel, you will fill it with water and you will keep a lid on it, and then you will put it on a stove, and then you will light up the stove. Initially there is no movement in the water, they will be stable. But as the time passes, temperature of the water increases and you will observe the movement of the particles of the liquid. So from this daily activity, you can see that with the increase of temperature, its kinetic energy increases. Its kinetic energy, what happens to the kinetic energy? It increases. Kinetic energy. So temperature and its kinetic energy. So therefore, what I want to say is, with increase of temperature, its kinetic energy of the liquid also increases. Therefore, what I can say is temperature is directly proportional to kinetic energy. Temperature is directly proportional to its kinetic energy. This is a small concept. Good morning, students. In this class, I am going to discuss about very important topic called as specific heat. What is specific heat? Let me define first what is specific heat. Specific heat is nothing but amount of heat required for unit mass of the substance to raise its temperature by 1 unit is called specific heat. So మనకు specific heat అంటే ఏంటి అంటే amount of heat required for unit mass of the substance to raise its temperature by 1 unit is called specific heat. అంటే చూడండి, ఒక సబ్స్టెన్స్ ఉంది, ఆ సబ్స్టెన్స్ యొక్క టెంపరేచర్ని రైజ్ చేయాలనుకుందాం. ఆ టెంపరేచర్ని రైజ్ చేయడానికి మనం ఏం చేయాలి? ఆ సబ్స్టెన్స్కి హీట్ సప్లై చేయాలి. అయితే మనం తీసుకున్న సబ్స్టెన్స్ యొక్క మాస్ 1 యూనిట్ అయితే, అది 1 గ్రామ్ కావచ్చు, 1 kg కావచ్చు, 1 యూనిట్ అయితే యూనిట్ మాస్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్స్ యొక్క టెంపరేచర్ని ఎంత పెంచాలి? 1 యూనిట్ టెంపరేచర్ని 1 డిగ్రీ సెల్సియస్ లేదా 1 కెల్విన్ పెంచాలి అని అనుకుందాం. అప్పుడు అంటే ఆ యూనిట్ మాస్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్స్ యొక్క టెంపరేచర్ని 1 యూనిట్ పెంచేదానికి మనం ఆ సబ్స్టెన్స్కి, ఆ 1 యూనిట్ మాస్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్స్కి ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ని అయితే సప్లై చేయాలో దాన్ని మనం ఏమంటామంటే స్పెసిఫిక్ హీట్ అని అంటాం. ఏమంటాము? స్పెసిఫిక్ హీట్. సో amount of heat required for unit mass of the substance to raise its temperature by 1 unit is called specific heat అని అంటాం. Now let me tell the units for this specific heat. So as we discussed in the 9th class, we have different units: CGS units, SI units. SI units for what is the SI units for heat? For heat, SI units is joule. అలాగే CGS units for heat is calories. SI unit for temperature is Kelvin. CGS unit for
temperature is degrees Celsius. This all I told you while discussing the heat and temperature. So the SI units of the specific heat is joule per kg per Kelvin. So SI unit is joule per kg per Kelvin. ఏంటి joule per kg per Kelvin. Whereas CGS unit is calories per gram per degree Celsius. Calories per gram per డిగ్రీ సెల్సియస్ అని పిలుస్తాము. యాక్చువల్గా అక్కడ కేజీ కెల్విన్ అంటే కేజీ ఇంటూ కెల్విన్ అని, గ్రామ్ సెల్సియస్ అంటే మనకు గ్రామ్ ఇంటూ సి అని. సో SI యూనిట్స్ ఫర్ specific heat is joule per kg per Kelvin and CGS unit is calories per gram per degree Celsius. అసలు ఈ స్పెసిఫిక్ హీట్ అంటే ఏంటి, ఇదేంటి అనేది నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను. చూడండి, ఒకసారి దీనికి ఈక్వేషన్ని డిరైవ్ చేద్దాం. యూనిట్ మాస్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్స్, ఒక్క యూనిట్ మాస్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్స్, జాగ్రత్తగా గమనించండి. ఇక్కడ 1 యూనిట్ మాస్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్స్ యొక్క టెంపరేచర్ని 1 డిగ్రీ సెల్సియస్ పెంచాలి అంటే ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ అయితే కావాలో దాన్ని స్పెసిఫిక్ హీట్ అంటాం. ఆ స్పెసిఫిక్ హీట్ని మనం ఎస్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. అదే ఎమ్ మాస్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్స్కి టెంపరేచర్ 1 డిగ్రీ సెల్సియస్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి అంటే ఎంత హీట్ కావాల్సి వస్తుంది, MS కావాల్సి వస్తుంది. అదే ఎమ్ మాస్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్స్కి టెంపరేచర్ డెల్టా టీ ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే ఎంత టెంపరేచర్ కావాల్సి వస్తుంది, ఎంత హీట్ ఎనర్జీ కావాల్సి వస్తుంది, MS డెల్టా టీ. దేర్ ఫోర్ మనం మనం హీట్ రిక్వైర్డ్కి డెల్టా క్యూకి ఈక్వేషన్ ఏమని రాస్తామంటే, డెల్టా క్యూకి ఈక్వేషను MS డెల్టా టీ అని రాస్తాం. లేదా స్పెసిఫిక్ హీట్ ఎస్కి ఏమని రాస్తామంటే డెల్టా క్యూ డివైడెడ్ బై M డెల్టా టీ అని రాస్తాం. డెల్టా క్యూ అంటే ఏంటి, హీట్కి SI యూనిట్ ఏంటి, జౌల్. మాస్కి SI యూనిట్ ఏంటి, కేజీ. టెంపరేచర్కి SI యూనిట్ ఏంటి, కెల్విన్. కాబట్టి మనకు SI యూనిట్లో మనకు ఏమని వస్తుందంటే జౌల్ పర్ కేజీ కెల్విన్ అని వస్తుంది. వెరాజ్ మనకు CGS యూనిట్స్లో అయితే ఏమొస్తుంది అంటే, CGS యూనిట్స్లో అయితే మనకు ఏమొస్తుందంటే క్యాలరీస్ పర్ గ్రామ్ పర్ డిగ్రీ సెల్సియస్ అని వస్తుంది. సో ఇది స్పెసిఫిక్ హీట్ అంటే ఏంటి, దాని యూనిట్స్ ఏంది, ఆ స్పెసిఫిక్ హీట్కి ఈక్వేషన్ అండి. ఓకేనా. దీని మీద యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి. ఈ యాక్టివిటీస్ అన్నిటిని నేను వేరేగా చెప్తాను. అలాగే నౌ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ది అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ది స్పెసిఫిక్ హీట్. ఏంటి అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ది స్పెసిఫిక్ హీట్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సో వాట్ ఆర్ ద అప్లికేషన్స్, ఈ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ది స్పెసిఫిక్ హీట్ అంటే ఏంది. ఈ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ది స్పెసిఫిక్ హీట్ చెప్పబోయే ముందు ఒక చిన్న తమాషా క్వశ్చన్ అడుగుతాను. చూడండి, వాటర్ మెలాన్, పుచ్చకాయ తీసుకున్నాం అనుకోండి. పుచ్చకాయని మనము ఎక్కడ పెడతాము, ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టున్నాం అనుకోండి. ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి మనము కాసేపటి తర్వాత బాగా ఒక 2 అవర్స్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టిన తర్వాత మనము బయటికి తీసామనుకోండి. బయటికి తీసుకొని కట్ చేసి తినబోయామనుకోండి. తినబోతే మనకు ఏమవుతుంది అని అంటే
చాలా చల్లగా ఉంటుంది. బయటకేమో బయట ఒక 2 అవర్స్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాము, బయట ఒక 10 మినిట్స్ పెట్టాము, బయట మామూలు కాస్త నార్మల్ టెంపరేచర్కి వచ్చినట్లు అనిపిస్తుంది. కానీ కట్ చేసి చూస్తే మాత్రం లోపల చాలా ఎక్కువ చాలా చల్లగా ఉంటుంది. లేదా ఎప్పుడైనా ఓవెన్లో పెట్టిన పఫ్ని కానివ్వండి, సమోసాని కానీ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఆ సమోసాని మనకు బేకరీలోంచి తీసుకోగానే ప్లేట్లో పెట్టిస్తారు కదా, ప్లేట్లో పెట్టించగానే ఒక 2 మినిట్స్ ఆగితే అది మనకు బయటకి చల్లగా ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది. కానీ తింటే మాత్రం లోపల కర్రీ చాలా వేడిగా ఉండి ఏమవుతుందంటే నోరు కాలిపోయినట్లు అనిపిస్తుంది. ఎందుకు అలా అనిపిస్తుంది అని అంటే మనకు ఎందుకలా అనిపిస్తుంది అని అంటే మనకి ఎందుకలా అనిపిస్తుందంటే ఆ సమోసా కూర లోపల వాటర్ ఉంటుంది. ఆ వాటర్కి స్పెసిఫిక్ హీట్ చాలా ఎక్కువ. అంటే అన్నిటికంటే వాటర్కి స్పెసిఫిక్ హీట్ చాలా ఎక్కువ. ఈ స్పెసిఫిక్ హీట్ చాలా ఎక్కువగా అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే వాటర్ హీట్ని అబ్జార్బ్ చేసుకోవాలన్నా చాలా ఎక్కువ హీట్ అబ్జార్బ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి చాలా ఎక్కువ టైం పడుతుంది. అలాగే కూల్ అవ్వాలన్నా చాలా ఎక్కువ హీట్ని రిలీజ్ చేయాలి కాబట్టి చాలా ఎక్కువ టైం పడుతుంది. కాబట్టి స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ మనకు సమోసా అవుట్ సైడ్ కూల్గా ఉన్నా కానీ సమోసా చూడండి, నేను నోట్ చేసుకోండి కావాలంటే రన్నింగ్ నోట్స్లో. సమోసా ఈజ్ కూల్ అవుట్ సైడ్ బట్ నాట్ ఇన్సైడ్. అలాగే సెకండ్ వన్ మనకు వాటర్ మెలాన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఏంటి వాటర్ మెలాన్? ఈ వాటర్ మెలాన్ మనకు బయటకి నార్మల్ అనిపిస్తుంది, నార్మల్ టెంపరేచర్ అవుట్ సైడ్, బట్ వెరీ కూల్ అవుట్ సైడ్, వెరీ కూల్ ఇన్సైడ్. సో మనకు ఈ వాటర్ మెలాన్ కూడా లోపల ఎందుకు అంత ఎక్కువ చల్లగా ఉంటుంది అంటే వాటర్ మెలాన్ లోపలంతా ఉండేది మనకు వాటర్. సో ఆ వాటర్ నార్మల్ టెంపరేచర్కి రావాలంటే చాలా హీట్ని అబ్జార్బ్ చేసుకోవాలి. చాలా హీట్ అంటే బయట అంటే ఆ చెక్కు ఉంటుంది, ఆ చెక్కు నార్మల్ టెంపరేచర్కి రావడానికి అంత హీట్ని అబ్జార్బ్ చేసుకోబడలేదు. కానీ లోపల ఉండేటటువంటి కంటెంట్, వాటర్ మెలాన్ లోపల ఉండే కంటెంట్ నార్మల్ టెంపరేచర్కి రావడానికి చాలా ఎక్కువ హీట్ అబ్జార్బ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఇట్ టేక్స్ టైం. అలాగే మనకు ఓషన్స్ బిహేవ్ లైక్ పవర్ హౌసెస్, స్టోర్ హౌసెస్. ఓషన్స్ behave like storehouses. Oceans behaves like storehouses of heat. సో ఎందుకు ఎలా ఈ ఓషన్స్ స్టోర్ హౌసెస్ ఆఫ్ హీట్గా ఉంటాయి, బిహేవ్ చేస్తాయి అనేది చూద్దాం. చూడండి, మనకు ఎండాకాలం చాలా ఎక్కువ ఎండ వస్తూ ఉంటుంది, మనం తట్టుకోలేము, బయటగా నిలబడలేము. అట్లాంటప్పుడు ఓషన్లో ఉండే వాటర్ అంతా ఎవాపరేట్ అయిపోవచ్చు కదా, కానీ ఎవాపరేట్ అవ్వదు. ఎందుకంటే వాటర్కి స్పెసిఫిక్ హీట్ ఎక్కువ కాబట్టి అవి హీట్ అబ్జార్బ్ చేసుకోవాలన్నా, దాని టెంపరేచర్ రైజ్ అవ్వాలన్నా, అవి ఎవాపరేట్ అయిపోవాలన్నా కానీ చాలా హీట్ ఎక్కువ కావాలన్నమాట, చాలా ఎక్కువ హీట్ ఎనర్జీ అబ్జార్బ్ చేసుకోవాలి. సో అంత హీట్ ఎనర్జీ మనకు సన్లైట్ నుంచి రాదు. అంటే ఓషన్లో ఉండేటటువంటి వాటర్ సన్ నుంచి వచ్చేటటువంటి హీట్ని అంతా అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది అనమాట. కాబట్టి సముద్రాల దగ్గర చల్లగా ఉంటుంది. అలాగే సో ఈ విధంగా మనకు ఏంటంటే ఎండాకాలంలో వచ్చే ఎండ అంటే హీట్ ఎనర్జీ మొత్తాన్ని అది స్టోర్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి దాన్ని స్టోర్ హౌసెస్ ఆఫ్ హీట్ అని అన్నాం.
సో దీస్ ఆర్ ద 3 అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ది స్పెసిఫిక్ హీట్. సో ఈ 3 కాదు, ఈ మన టెక్స్ట్ బుక్లో ఉండే 3 ఇలాంటివి మనం చాలా చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇన్ ది నెక్స్ట్ క్లాస్ ఐ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ది ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మెథడ్ ఆఫ్ మిక్స్చర్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.